رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو سب سے ڈراتا ہے۔ اب آپ کو اور ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم صرف رب کائنات کا کس سے خوف کریں، غیر اللہ کا کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اقتدار پر کوئی وزیر اعظم ہو، اس کی حکومت ہو، کوئی ہو، خوف صرف زمین و آسمان کے خالق سے کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو رزق دیا، اس نے ہم کو تمام انعامات اور نعمتوں سے نوازا، وہی ہماری جان لے گا، وہی ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف اللہ سے خوف کرنا ہے، اور ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک لمبی فہرست بنا کے لایا ہوں جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ دلی میں ایک واقعہ ہوا، دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہوا، ہندو اور مسلمان، گندا پانی پھینکا گیا ایک خاتون پر، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، ایک 80 سال کا بوڑھا، 3 خواتین اور 2 بچوں کو پولیس نے پکڑ لیا۔ افسوسناک واقعہ ہے، ایک ترون نامی نوجوان کی موت ہو گئی، مگر بجرنگ دل نے اس کو ہندو مسلم کا جھگڑا بتا دیا، اور پولیس نے بلڈوزر لے جا کر گھر کو توڑ دیا۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے، گھر کو توڑ دیا، اور وہاں پر کہا گیا عید کے دن خون کی ہولی ہوگی۔ اور پھر ایک 12 سال کے بچے کا ویڈیو مجھے کسی نے بھیجایا، اس 12 سال کے بچے میں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی، کہاں سے آ گئی اس بچے کی، کون اس کے دماغ میں نفرت ڈالا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میگھالیہ میں ویسٹ گارو ہلز میں وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن میں 2 مسلمان خیر الاسلام اور اشرف الاسلام کو مار کر قتل کر دیا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ کہ نہیں یہ بنگالی ہے، میرے بھائی یہ بنگالی ہیں، یہ ان کو وہاں سے آئے، یہ میاں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ یہ جو بنگالی بولنے والے بھارت کے مسلمان ہیں، ان کو میگھالیہ میں مار دیا گیا، خیر الاسلام اشرف الاسلام کو۔ اور پھر جو جامع مسجد ٹورا ہے اس کی بے حرمتی کی گئی، باہر سے آئے تو پھر مسجد بھی باہر سے آئی کیا؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اور مارنے والوں نے پکار کر کہا یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہاں اللہ اکبر کام نہیں کرے گا۔ میگھالیہ میں یہ نفرت اگر کوئی پیدا کر رہی ہے تو بی جے پی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پارلیمانی حلقے میں دال منڈی میں صدیوں سے مسلمان رہتے ہیں، وشوناتھ دھام کاریڈور پروجیکٹ کے نام پر ان کی تمام جائیدادوں کو بلڈوز کر دیا گیا، کمپنسیشن بھی نہیں دیا گیا۔ کیا اسی لیے ہم کو سزا دی جا رہی ہے کہ 4,80,000 وزیر اعظم کی اکثریت تھی جو 1.5 لاکھ پر آ گئی؟ دال منڈی میں مسلمانوں کے گھروں کو یہ کہہ کر توڑ دیا گیا کہ یہ رہنے کے قابل لائق نہیں ہے۔ پھر بریلی میں محمد گنج گاؤں میں حسین خان نے طارق صاحب کے گھر میں جا کے نماز پڑھی تو پولیس وہاں چلے گئی، ان کو ہائی کورٹ جانا پڑا۔ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ حسین خان کو پروٹیکشن دیا جائے۔ فاروق عبداللہ پر گولی چلی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بہار کے مدھوبنی ضلع میں روشن خاتون ہے، اس کو ایک ماب نے ہجوم نے مارا کیونکہ وہ مدد کے لیے گئی تھی، اور اس کو ایک پول سے باندھ کر لوگوں نے پیٹا، اس کو پیشاب پلایا گائے کا، شراب پلایا، اس کے بعد وہ روشن خاتون مر گئی۔ بھیواڑی راجستھان میں
28 साल आमिर खान को गोली मार दी गई। गुनाह क्या था कि वो लारी में अपना मेवा लेकर जा रहा था, गौ रक्षकों ने उस पर हमला किया। वो मस्जिद के पास खड़ा हुआ था। 13 साल का उनैस खान लखनऊ में रोजे की हालत में था, उसके दोस्त ने गोली मार दी। और एक 65 साल का अब्दुल सलाम बिहार दरभंगा में मॉब लिंचिंग कर दिया गया, क्योंकि वो बाज फिरका परस्त नौजवान जो इस्लाम के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उनको समझाने गया, आयरन रॉड से मारकर बरसरे मौके उसको वही उसी मौके पर उसकी हलाकत हो गई। फिर चांदीपुर में 60 साल के आस मोहम्मद को लाइसेंस वेपन से ट्विंकल पांडे नाम के शख्स ने गोली मार दी। और फिर संभल में कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो, अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर, और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मोदी क्यों गए थे, क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है, 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है। और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की। और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते, अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते, वहां पर किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, इनके पास कोई अवार्ड ही नहीं है, तो वहीं का वहीं एक अवार्ड बना दिए, हमारी पार्लियामेंट का अवार्ड हमारे वजीर आजम गले में पिना दिए। अब इन्हों खुश, मेरे को पिना दिए। अरे जरा तो सोचो, ये अवार्ड है ही नहीं, आपको खुश करने के लिए पहना दिए। और आप जैसा निकले, मैंने बोला था मोदी के इजराइल से निकलने के बाद हमला होगा। अब आप हमला किए, इजराइल अमेरिका मिलकर। मैं कह रहा था आपसे 2 जुमे की मेरी तकरीर उठा के दे सुन लीजिए कि कीमतें बढ़ेंगी, हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद, हमारा 60% तेल गैस सऊदी अरब से, इराक से, कुवैत से, कतर से गैस, और ये सब उसी से आता है। ये तमाम संगी लोग कुछ नहीं होता, अब पूरी गैस निकल गई ना, पूरी गैस निकल गई। अब मैं पूछा था
क्यों नहीं आप मजम्मत कर रहे? किसी मुल्क पर हमला हुआ था, खामनाई शियाओं के रहबर हैं, उनके लिए बड़ी शख्सियत हैं, आपने उस मुल्क पर हमला करके उनको कत्ल कर दिया। आप कल अचानक 56 इंच को ख्याल आया, अरे बाबा गैस पेट्रोल का मामला है बाबा, तो फौरन फोन उठा के ईरान के सदर से बात किए, नहीं गलत हुआ, हमला नहीं होना था। और फिर आप बात कर लिए उनसे, आप बताइए भारत क्यों ऐसा कर रहा है? आप मजम्मत करो ईरान पे हमला हुआ, आप मजम्मत करो जो दोहा में, दुबई में, बहरेन में, कुवैत में हुआ। आप क्यों जाकर ट्रंप और नेतन्याहू के साथ बैठ गए? क्या ये हमारी फॉरेन फारजा पॉलिसी है? हम न्यूट्रल थे 80 साल से, हमने हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में भारत खड़ा रहा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि कल वजीर आजम, जबकि कल नहीं 10 दिन पहले वजीर आजम को फोन करके कहना था कि किसी मुल्क पर हमला नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है किसी मुल्क पर हमला करना। हमने पाकिस्तान पर हमला किया, लोग बोलेंगे कैसा किया? आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस का अख्तियार मुझे आकिल है। पहलगाम पर पाकिस्तान ने 21 टूरिस्ट को नाम पूछकर, क्योंकि हिंदू थे, गोली मारी। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि मारो पाकिस्तान को, क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर हमको इस बात का इजाजत देता है। मगर ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू क्यों हमला किए? ये जालिम लोग बातचीत कर रहे थे। आज आप देख रहे हैं ये साजिश है इन लोगों की, ये तमाम मुशरिकीन की साजिश है कि अहले इस्लाम को बांट दिया जाए। ये जलते हैं हमारे अरब ममालिक की खूबसूरतियों को देखकर, ये बर्बाद करना चाहते हैं। अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता कर दे। याद रखो, अगर गाजा खंडेर बन गया तो कहीं तुम लोग भी खंडेर ना बन जाओ। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कह दिया कि कभी भी इनको राज की बातें मत बताओ। और बचाने वाला अल्लाह है, बचाने वाला ट्रंप नहीं हो सकता, बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह इन तमाम ममालिक में अमन को कायम कर दे। हम ये जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर बिन्यामिन नेतन्याहू ये तमाम मुल्कों को तबाह करना चाहता है। चाहे ईरान हो, कुवैत हो, कतर हो, दुबई हो, बहरेन हो, सऊदी अरब हो, ये जालिम ज़ायनिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी अरबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और सुनो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन का जिक्र आ जाए और किसी मुसलमान के दिल में हरारत पैदा ना हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि जहां पर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का जिक्र आए और तुम दिल से भी, तुम्हारे दिल में जज्बा ना आए, तो फिर क्या जिंदगी हमारी? वो लोग क्यों मारे जा रहे हैं? 70,000 अब शहीद हो गए 1948 से। अगर देखो आप, इतने लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए अब तक, 15-20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। आप हद हो गई, ये जालिम ज़ायनिस्ट, इतनी गंदी फौज है इसराइल की। वीडियो है एक फलस्तीनी से, उसका रेप कर रहे हैं फलस्तीनी का। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, रेप करके वो मर गया, तो हुकूमत नेतन्याहू की उसको, उन तमाम जालिमों को बरी कर दिया। वीडियो है, आप देख सकते हैं वीडियो को। ये जुल्म किया जा रहा है फलस्तीनियों पर, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर इन फलस्तीनियों की मदद करेगा, अल्लाह जरूर इनको सरखरू करेगा। और याद रखो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो जगह होगी जहां पर हशर का मैदान होगा। ये वो जगह होगी जहां पर हम तमाम के अमाल और हमारी अमल का हिसाब किताब दिया जाएगा।
یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو پلائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجد اقصی بیت المقدس تیسری اہم ہمارے لیے جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا۔ اللہ سودان میں امن کو قائم کر دے۔ سونے کے لیے وہاں پر 10-15 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا، صرف سونے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں عبادت کریے۔ آپ کو نئے کپڑے بنانا ہے ضرور بنائیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، ان تمام سب مل کر اللہ کی رضا کی کوشش کریے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم کتنے لوگ زندہ رہیں گے۔ زندگی ختم ہونے والی ہے، یاد رکھو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہم تمام کو اس آنے والی دنیا کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ احتیاط برتیے، دین کا لحاظ رکھیے، بے حیائی کو عام مت کریے، بے حیائی کو عام مت کریے۔ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریے، اچھے انسان بنو۔ بیوی کو چاہو ضرور، مگر یاد رکھو ماں باپ کو بھی نہیں بھول سکتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں اپنے ماں سے جب کبھی ملنے جاتا ہوں، میری ماں 1 منٹ کے اندر میرے چہرے کو دیکھ کر بول دیتی ہے کہ میں پریشان ہوں۔ میری ماں 1 منٹ میں کہہ دیتی ہے کہ کھانا کھلاؤ، میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی کو چاہو ضرور، بہت محبت کرو اپنی بیویوں سے۔ دنیا اگر آپ کو جورو کا غلام بول رہی تو آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، تمغہ ہے، وہ تمغہ ہے، یاد رکھو۔ وہ تانا اگر کوئی دے رہے انہیں بیوی کا غلام ہے، بہت اچھا ہے، صحیح ہے۔ جو بیوی کی خدمت نہیں کرے گا کیا کس کی خدمت کرے گا؟ اور یاد رکھو، تم باہر بڑے نیک نظر آتے اور اندر تم بڑے حیوان رہتے ہو۔ گھر کے اندر حیوان مت بنو، اندر انسان بنو۔ تم دنیا کے سامنے آ کر، اور یہ کیسی دوستی ہے کہ وہ دوستی میں تم اپنے ماں باپ کو بھول جا رہے؟ یہ کیسی دوستی ہے تمہاری کہ تم اپنے بیوی بھائی بہن کو بھول جا رہے؟ ارے تم دوست نہیں ہو سکتے اگر تم اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن میں کو بھول جاؤ گے۔ پہلا حق تمہارا ان پر ہے۔ دوست، ارے تم دوست ہی نہیں ہو سکتے۔ جو اپنی بیوی کا نہیں ہوا وہ کس کا دوست ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کیسا دوست ہوگا؟ جو اپنی اولاد کے قریب نہیں ہوا وہ دوست کے کیا قریب ہوگا؟ بڑے قریب رہتے ہو، بعد میں کھروچے تو معلوم ہوتا حضرت کیا کرتے گھر میں۔ بہت سے چیزوں کو میں جانتا ہوں، اور ہم بتانا چاہ رہے یہ یونیفارمز، ایک 5 منٹ لوں گا، آپ سننے تیار ہیں؟ یہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ شروع ہو گیا۔ یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے والوں، یہ یاد رکھو، اسلام میں شادی نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے، کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے۔ نے عورتوں کو حق ملنا، اچھا کیا ملنا؟ مہر کون دیتے؟ ہم دیتے، مہر دینا پڑتا۔ بیوی کمائی تو اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، بیوی کمائی تو شوہر کا حق نہیں ہے۔ اور بیوی کماری بھی تو تم عید کے کپڑے خریدنا۔ بیوی گھر میں ہے، سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ہندو دھرم میں، اگر کوئی اپنے ساس سسرے کی خدمت نہیں کری، ان کے ساتھ نہیں رہتی، وہ کرولٹی ہے، کرولٹی ہے وہ۔ اسلام کیا بولتا؟
तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बहू है, घर की नौकरानी नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी बेटे की है, माँ बाप की जिम्मेदारी बेटे की है। और फिर लोग बोलते यूसीसी, अब मुझे मालूम हमारे 3-4 लोग फोन करके बोलेंगे आपको क्या जरूरत थी बोलने के, ये हमारी बीवी तकरीर सुन के बोलती मैं नहीं करती खिदमत। फोन करते 3-4 लोग हैं, आपकी मर्दानगी को तकलीफ हो रही तो होना तकलीफ, वो मर्दानगी नहीं है, बुजदिली है। आप देखिए जो यूसीसी की बात करते, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यूसीसी है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है अडॉप्शन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 सीआरपीसी अब BNSS है। अब आप देखिए अगर यूसीसी की आप बात करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट 21A है, सेक्युलर लॉ बोलते, 2 हिंदू शादी करे तब भी उनको कानून मिलेगा हिंदू लॉ। अगर 2 मुसलमान स्पेशल मैरिज में शादी करे तो हिंदू लॉ के तहत नहीं, सक्सेशन एक्ट के तहत उनका बंटवारा होगा। अब आप यूसीसी की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट हमको दो, इक्वालिटी का वायलेशन है ना, उसकी बात नहीं करते। यूसीसी की बात करने वाले बताओ क्या मिताक्षरा या दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा? ये बताओ कि क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू होगा? और फिर जो बोलते नहीं रिचुअल, हमारे पास निकाह जो है वो हमारे दीन का हिस्सा है, वो कल्चर नहीं है, दीन का हिस्सा है। आप समझो उस बात को, निकाह रिचुअल नहीं है, पार्ट ऑफ रिलीजन है हमारे। और फिर आप बोलते हैं ये सब वो कर देंगे। अब आप हमको ये बताओ कि अगर मैंने कह दिया ससुराल में जाके खिदमत नहीं करे तो क्रूरल्टी है। अब आप देखो अगर हिंदू धर्म में किसी को अपने बीवी को छोड़ना है, क्रूरल्टी बताना पड़ता, जज साहब को मुतमईन करना पड़ता कि क्रूरल्टी हुई। 5-5 साल 4-4 साल रिश्ता केस चल रहा। एक चीफ मिनिस्टर है भारत के, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल से उनका केस चल रहा। बीवी बोलती मैं छोड़ती नहीं, इन्हों बोल रहे मैं छोड़ता हूं, क्योंकि उनका केस निकाह नहीं था, वो बेचारा 10 साल से फंसा हुआ है, निकल ही नहीं सक रहा उन्हें। हम आपको ये बता रहे हैं कि इर्रिवर्सिबल ब्रेक डाउन हुआ तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू लॉ मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। कैसे आप मुझ पे मुसल्लत करेंगे? मुझे अपने दीन के मुताबिक चलना चाहिए। अरे 2005 में सक्सेशन एक्ट को पार्सनरी का टेक हुआ, अमेंड हुआ, जब हमारे हिंदू बेटियों को हिस्सा मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा कि औरत को हक मिलना चाहिए। अच्छा आप ये बता दो, अब आप ये बता दो कि इस्लाम में 12 अगर हियर्स रहे, माने जानशीन रहे, तो 9 खवातीन हैं और 12 में 9 खवातीन को हिस्सा मिलता। अगर एक खातून के 5 मर्द रिश्तेदार है, उसमें से उसको हिस्सा मिलता, और मर्द को अपने 3 खवातीन रिश्तेदारों से हिस्सा मिलता। अरे जेंडर जस्टिस की बात करने वालों, तालीम दो ना, नौकरी दो, ताकत दो। नहीं, हम जेंडर जस्टिस करेंगे। जेंडर जस्टिस करने वाले ज़किया जाफरी से मुलाकात नहीं करते। जेंडर जस्टिस की बात करने वाले उन बच्चों से मुलाकात नहीं करते जिनको दिल्ली में जनगणना पढ़कर उनको पुलिस ने मार दिया। और फिर यूसीसी की बात करते हैं, लव जिहाद की बात होती है। नहीं, मौसम आ गया, अंडा नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना। और फिर आप बोलते बुलडोजर की इंसाफ। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
یہ بھارت کے آئین کے خلاف کیا جا رہا ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دین کی طرف واپس چلو, اپنے دین کی طرف واپس چلو, اپنے دین سے وابستہ ہو جاؤ, قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرو, اچھے انسان بنو. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. یہ ظلم کرنے والے انشاءاللہ اللہ ان کو پکڑے گا, اور جب اللہ ان کو گرفت لے گا نا تو کوئی تم کو نہیں بچا سکے گا. انشاءاللہ اللہ تم کو گرفت لے گا. تم مظلوموں پر ظلم کر کے ان کو دبا کر اپنی بہادری سمجھ رہے ہو. ارے یاد رکھو, تاریخ گواہ ہے انسانیت کی, انصاف ہوا ہے, انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی طاقت, آپ کی آواز اور آپ کی پہچان ہے. مجلس اتحاد المسلمین اتحاد کا پیغام دیتی ہے, اس لیے دیتی ہے کہ رمضان میں ہم نے ایک ہی وقت میں روزہ کھولا, ایک ہی وقت میں نمازیں پڑھی. اتحاد کا پیغام دیا جا رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ماہ مبارک ہم تمام کو اتحاد کا پیغام دے رہا ہے. اور یاد رکھو, اگر حسین کی طرح موت چاہتے ہو تو یزید کی طرح زندگی مت گزارو. اگر حسین کی طرح زندگی موت چاہتے ہو تو یزید کی طرح زندگی مت گزارو. یاد رکھو, یہ دارالعمل ہے دنیا, دارالجزا نہیں ہے. دارالجزا ماں ہے. یہ عمل کرنا ہمارا کام ہے. عمل کرو, متحد رہو, ڈر اور خوف کو اپنے قریب آنے مت دو. سوائے اللہ سے ڈرنا ہے, کسی غیر اللہ سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اپنی نظریں اٹھا کر دیکھو کہ 70,000 فلسطینی مر گئے, مگر ایک مجھے واقعہ دکھاؤ کہ کسی فلسطینی نے خودکشی کر لی. گھر اجڑ گیا, بچے مر گئے, مگر آج بھی روزہ کھول کے دعا کر رہا ہے, اللہ تیرے دین کو غالب کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آئندہ جمعہ اگر انشاءاللہ روزہ رہا تو مجلس کا جلسہ بھی ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کے لیے اور مجلس کی مضبوطی کے لیے دعا فرمائیے, اور دعا کریے کہ اللہ مجلس کے محروم قائدین کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد